ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ KGF ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ BR ಗವಾಯಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಶೂ ಎಸೆಯುವಂಥ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬರೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶೂ ಎಸೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ ಅದು. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. BR ಗವಾಯಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರ ಪಾರಂಪರ್ಯ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಪಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊಲ್ ತಿರುಮಾವಳವನ್ರವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಚಿರತೆಗಳ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಈಗ ಚಿದಂಬರಂ MP ಆಗಿ ಕೂಡ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಏನೋ ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡು MP ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡು MPನೇ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ, ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಧಾರಿತ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜಾತಿಗಳಿಂದ, ಭಾಷೆಗಳಿಂದ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಿರುಮಾವಳವನ್ರವರ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಹುಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ತಿರುಮಾವಳವನ್ರವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ, ಜನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಬೇಕಂತಲೇ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಸಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪವನ್ನು, ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊಲ್ ತಿರುಮಾವಳವನ್ರವರು ಬರೀ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಹುಜನಗಳ, ದಲಿತರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊಲ್ ತಿರುಮಾವಳವನ್ರವರು. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ IPS ಹೋದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವರು ಮಾಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಕೈಕೂಲಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ತೊಲ್ ತಿರುಮಾವಳವನ್ರವರನ್ನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಹುಜನರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು கோலார் தங்கவயல் பந்தானது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் விரோதமான ஒரு செயலை கண்டித்து நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய தானை தலைவர், எழுச்சி தமிழர் தொல் திருமாவளவன் இந்திய அரசியல் சாசனத்தை காப்பாற்ற அகில இந்திய அளவிலே பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். பாராளுமன்றத்தினுடைய உறுப்பினராக இருந்து பாராளுமன்றத்திலே குரல் கொடுத்து இந்தியாவிலே வெகுஜன மக்கள் சமாதானம், சந்தோஷமும், மகிழ்ச்சியாகவும் சாதிய வேறுபாடுகள் இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அரும்பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவருடைய சட்டத்தின் சலுகையின்படி ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தாலும் இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் உச்சக்கட்ட பதவி ஆகிய சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக கூட ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர் வர முடியும் என்பதை நிரூபிப்பதாக தான் பௌத்த மதத்தை சார்ந்த RS கவாய் அவர்களுடைய புதல்வர் BR கவாய் அவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக இருக்கிறார்கள். காலனியை எடுத்து வீசி ராகேஷ் கிஷோர் என்கின்ற 71 வயது வக்கீலானவர் அவரை கண்டித்து இந்திய அரசியல் சாசனத்துக்கு ஒரு இழுக்கான ஒரு செய்தியை செய்திருக்கிறார். அதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். இன்னைக்கு நடந்துன்னு இருக்கிறது என்னன்னா, KGF கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாக பந்து பண்ணின்னு இருக்கிறோம். ரிகார்டிங் கவாய் அவர் அவமான கான்ஸ்டிடியூஷனில் வச்சு அவர் அவமானப்படுத்துறதுக்காக இன்றைக்கி கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட் KGFல விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி
நம்ம டாக்டர் வி மூர்த்தி ஸ்டேட் செக்ரட்டரி அவர் தலைமையில் நாங்கள் வந்துட்டு இங்கே விசிகே கட்சி கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடெண்ட், வைஸ் பிரசிடெண்ட், தாலுகா லீடர் ப்ளஸ் எல்லாம் பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இன்றைக்கி நாங்கள் தாலுக்கு பந்த் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து நல்லா போயிட்டுருக்குங்க. ஸோ மிஸ்டர் ராகேஷ் கிஷோர் அவரை நாங்கள் வந்து வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். சம உரிமை லேடிஸ்க்கு கொடுத்துருக்காருன்னா அது வந்து விசிகேல மட்டும்தான். அதனால தான் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு அவருக்காக நான் நின்று பேசுகிறேன்னா, அவர் வந்து அவமானப்படுத்துறதுக்காக வழிமறித்து அண்ணனை வந்து ரொம்ப திட்டமிட்டு ஒரு சதி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால் அதெல்லாம் கூட நாங்கள் விசிகே சார்பாக கர்நாடகா மாநிலத்திலேருந்து ஸ்டேட் லீடர்ஸு வன்மையாக நாங்கள் வந்து கண்டிக்கிறோம். என்னென்னா லாஸ்ட் மந்த் வந்துட்டு நாங்கள் அண்ணனை சந்தித்தோம் ஏர்போர்ட்டில். நம்ம கேஜிஎஃப் மக்களுக்காக கூட அண்ணன் வந்து போராடுறாரு. ரிகார்டிங் மைன்ஸ் செட்டில்மெண்ட்டு, வீடு இஷ்யூஸு, ரிகார்டிங் பண்டார்லைன் ஜனதா ஹவுசஸ் இஷ்யூஸை கூட அண்ணன் பேசி நம்ம டெபுட்டி சிஎம் டாக்டர் சிவகுமார் அவர்கிட்ட இருந்து கூட லெட்டர் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. நம்ம கேஜிஎஃப்பை பற்றி விசாரித்தார், நம்ம மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க என்னன்றது. ஆனால் அண்ணன் தோல் திருமாவளவன் வருகை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக இருக்குது. கேஜிஎஃப் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஆனால் கட்டாயமாக வருவார், கொண்டு வந்து நம்ம மக்கள் எல்லாம் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறாரு. ஆனால் சீக்கிரமாக நாங்கள் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் அண்ணனை தோல் திருமாவளவனை அவர் கூட்டின்னு வர்றதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறோம். சீக்கிரம் கூடியத்தில் அண்ணன் வந்து சந்திப்பார், கேஜிஎஃப் மக்களை சந்திப்பார். ஸோ எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி ரிகார்டிங் பந்தை பற்றி எல்லாருக்கும் நாங்கள் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். எல்லா மீடியாஸ்க்கும், போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும், கடையிலேருந்து, டிராஃபிக்லேருந்து எல்லாருக்கும். இன்றைக்கி பர்த்டே. ஆர்பிஐ லீடராக இருக்கார், எக்ஸ் எம்எல்ஏவாக இருக்கிறாரு. அவரும் நம்ம தலித் மக்களுக்காக போராடி இருக்காரு. இங்கே வந்துட்டு நமக்காக எம்எல்ஏவும் இருந்திருக்காரு. ஸோ நாங்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மூலிமா அவருக்கு ஒரு விஷஸ் சொல்லி ஹாப்பி பர்த்டே அண்ணா, ஸ்டே பிளஸ்ட், தேங்க்ஸ். நாங்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மூலிமா அவருக்கு நாங்கள் விஷஸ் சொல்லிக்கிறோம். வாழ்த்துக்கள். ஜெய் பீம். ஜெய் பீம்.